اب اپنی ویب سائٹ بلاگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادریhosting.com سے لائٹ سپیڈ اور سی پینل کے ساتھ، وہ بھی کم پرائس میں۔ آج ہی وزٹ کریں قادریhosting.com پر۔ جی ہلو، عمیر صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی خیریت سے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جی عمیر صاحب، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، ایڈوکیٹ راحل خان، جی بتائیے اور آپ کا نمبر کسی گروپ سے مجھے ملا ہے، جی بتائیے تو دین کے مسئلے سے کچھ سوال کرنے تھے بھائی۔ اچھا اب ہم لوگ کو تو اتنا پتہ ہے نہیں، اتنا علم ہے نہیں۔ کیا کرنا تھا بتائیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ شراب پی کے نشے کی حالت میں ہو اور بالفرض وہ اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی؟ نشے کی حالت دیکھی جائے گی کہ نشہ کتنی حالت میں، کہ ایک تو یہ ہے کہ نشے کی حالت اتنی ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں فرق ہی نہیں کر پا رہے ہیں، اچھا تو طلاق تو بہرحال ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے جی کیونکہ اسے یہ پتہ ہے، اتنا تو پتہ ہے نا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ جب اتنا وہ فرق کر رہا ہے ہاں کہ وہ اس اتنا کی پتہ ہے بیوی اس ہے، کو۔ تو ظاہر سی بات ہے طلاق ہو جائے گی، ورنہ اگر نشے کی حالت اتنی ہوتی کہ وہ زمین اور آسمان میں فرق نہیں کر پاتا جی جی، تو اسی طلاق کیوں دیتا، کسی اور کو دے دیتا۔ اصل میں یہ کچھ ایسے مسئلے ہیں نا عمیر بھائی کہ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ غصے میں، اب جیسے غصے میں کوئی بالفرض مان لیجئے، بالفرض اچھا کوئی بہرحال غصے میں طلاق دے دے۔ جی بالکل بالکل، اچھا بہرحال جی، تو یہ مسئلہ پوچھنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اصل میں ہمارے ایک دوست ہیں، تو ہمارے ایک دوست کے دوست ہیں، تو وہ جو ہے وہ شراب پیتے ہیں، تو اچھا انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے دی نشے کی حالت میں۔ جی تو وہی میں پوچھ رہا تھا کہ انہیں طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بھی بتایا یہی کہ طلاق ہو گئی۔ دیکھیے بھائی، جی یہ تو آپ اپنے لکھنؤ کے دارالفتہ سے رجوع کریں، جی جی ٹھیک ہے۔ جی، اب نوعیت بہت ساری، طلاق کا مسئلہ بہت حساس ہے، جو بات صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے۔ عمیر صاحب ایسے کیا کرتے ہیں آپ؟ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر ہولڈ رکھا پہ رکھ ہے، دیا۔ کرپیا لائن پر بنے رہی۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہی۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا۔ جی بھائی، جی ہو کی کال۔ اچھا وہ تھوڑا سا جی میں کیا کر رہا تھا جی جی کہ بھائی مسئلے کی نوعیت کے اعتبار سے تو طلاق ہو جائے گی، جی لیکن اصل مسئلہ کیا ہے، آپ تحریر لکھ کر کے اپنے دارالفتہ سے رجوع کیجیے۔ جی جی۔ لکھنؤ میں کافی ادارے ہوں گے۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ میں عرض کر رہا ہوں جی جی کہ میرا نمبر آپ کو گروپ سے تو ملا نہیں ہے، چونکہ میں کسی گروپ میں ایڈ ہوں نہیں۔ نہیں، ایک گروپ سے آپ کا نمبر نہیں ملا ہے، آپ کا اس میں ایڈ نہیں ہے، ایک جی صاحب نے گروپ میں سے نمبر دیا ہے آپ کا۔ آپ نے کہا کہ گروپ سے نکالا ہے، گروپ سے جی لیا جی، میں نے۔ ایک صاحب گروپ میں ایڈ تھے، انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے۔ ابھی آپ نے یہ کہا کہ میں نے نکالا ہے۔ ہاں تو وہی تو میں غلط کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہی تو ایک صاحب سے آپ کا نمبر گروپ سے لیا ہے۔ ایک صاحب سے گروپ سے لیا ہے نا، جی مطلب آپ جی نے ایک صاحب کے ذریعے سے لیا ہے، خود تو نہیں لیا۔ جی جی جی، خود نہیں لیا ہے۔ بہرحال جس صاحب کا آپ جو ہے آپ جس صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں ان صاحب جی سے پوچھیے ان سے گروپ میں ایڈ ہوں۔ نہیں، وہ گروپ میں آپ ایڈ ہیں کہ نہیں یہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا، لیکن انہوں نے آپ کا نمبر دیا مجھے۔ افیم و تفہیم نام ہے گروپ کا۔ دیکھیے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے مجھے گروپ سے میری بات تو سمجھ لیجئے، ایک گروپ ہے جس میں ایڈ ہوں، اس میں نے یہ سوال ڈالا تو ایک صاحب نے مجھے یہ جواب دیا کہ ان صاحب سے بات کر لیجئے، آپ کا نمبر انہوں نے دیا کہ ان صاحب سے بات کر لیجئے۔ اب ان کے پاس آپ کا نمبر کہاں سے ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، میں نے پوچھا نہیں ان سے۔ ابھی آپ نے کہا نا گروپ میں تو مجھے لگا نہیں، میں خود زیادہ گروپ میں نہیں ایڈ ہوں، ایک گروپ میں ایڈ ہوں بس۔ نہیں، ابھی آپ نے کہا نا کہ جن صاحب سے میں نے لیا انہوں نے گروپ سے لیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتا، مجھے پتا نہیں کہ انہوں نے گروپ سے لیا یا کیسے لیا، تو آپ کی بات نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے گروپ سے لیا، میں نے یہ کہا میں نے ان سے گروپ سے لیا۔ ارے تو کیا دقت ہو گئی بھائی؟
तो कोई बात नहीं, बहरहाल मैं तो बस पूछना चाह रहा था। हाँ, तो क्या चलिए, करते हैं वैसे उमैर भाई आप? आपने मसला पूछना था या मुझे मेरे बारे में पूछना था? अरे ऐसे ही, अगर जान पहचान बढ़ जाए तो क्या दिक्कत है भाई। कभी आप लखनऊ तशरीफ लाइए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? चलिए इंशाल्लाह लखनऊ आएंगे तभी जान पहचान इंशाल्लाह हाँ, बढ़ा लखनऊ लेंगे। आइए, हमारे घर तशरीफ लाइए आप। एक सवाल और था। जी जी बताइए। इंग्लिश आती है आपको? नहीं, इंग्लिश मुझे नहीं आती थी, अच्छा। आती है थोड़ी बहुत। अच्छा, एक किताब में पढ़ रहा था, तहजीरुन नास, सफ़ा नंबर 3 और 25। अच्छा तो उसमें लिखा है, टू द कॉमन पीपल द एक्सप्रेशन खातिमुन नबिय्यीन मीन्स द लास्ट प्रॉफिट। मैं बता दूंगा इसका तर्जुमा भी। असल मसला अब आपका खुल कर आया है, वो जी। तो आप मेरे की गहराई जांचना चाह रहे जी थे। जी जी बिल्कुल। टू द नॉलेजेबल पीपल दिस मीनिंग इज नॉट करेक्ट। इवन इफ अ प्रॉफिट was born after the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, it will still have no effect on the concept of the penalty of Muhammad sallallahu alaihi wasallam। आप मेरी बात सुन लें। जी बता दें। आप ये बताएं इस बात का खुलासा क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये अर्ज कर रहा था कि आपकी किताब में लिखा हुआ है कि बिल फर्ज अगर, अब आप पूछ भी रहे हैं और बोलने भी नहीं दे रहे हैं, ये क्या बात हुई भाई? एक मिनट सुन लीजिए। मैं भाई जी, आपसे सुनाइए। मैं जानता नहीं कि आप मुझसे सवाल करने वाला साहिल है कौन। भाई चले। मुझसे साहिल मांगना आया है। मेरा नाम है राहिल खान, मैं सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ। है भी या नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास साहिल आए मांगने के लिए, मैं बगैर तहकीक के नहीं देता। मैंने और क्या तहकीक? अब आप DNA RNA रिपोर्ट देखेंगे क्या मेरी? साहिल मुस्तहिक होगा। अब मैं आपसे आपका तारुफ पूछता हूँ, जी बताइए। जी, मैं राहिल खान हूँ, सुन्नी हनफी बरेलवी हूँ, लखनऊ में रहता हूँ, बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, क्रिमिनल लॉयर हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात। मेरा सवाल ये है कि तहजीरुन नास में पढ़ रहा था, उसमें सफ़ा नंबर 3 पे लिखा है कि बिल फर्ज बाद जी जमानाए नबवी अगर कोई नया नबी पैदा हो जाए तो खातमियत मोहम्मदी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि अभी तक मैंने जो आपसे सवाल कायम करा, जैसे पहला कि बिल फर्ज अगर कोई शराब पी के 3 तलाक दे दे, या बिल फर्ज कोई गुस्से में तलाक दे दे तो तलाक हो जाएगी, तो आपने कहा हो जाएगी। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि बिल फर्ज अगर कोई रसूलुल्लाह के बाद नया नबी पैदा हो जाए तो खातमियत मोहम्मदी पर फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? मैंने कहा तलाक का मसला अलग है, ये फिक्री मसला है, और ये खत्म नबूवत यहाँ पर जो जिस हदीस के तहत ये तशरीह और तफसील लिखी गई है, इसका मसला अलग है। उससे आप क्यों जोड़ रहे हैं? तो बता दीजिए, आप इसकी तफसीर बता दीजिए। इस पर इसको आप उस पर कयास नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं कर सकते कयास भाई? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वजह? एक फिक्री मसले को आप एक फिक्री मसले पर, ये फिक्री मसला है, ये फिक्री मसला है या अकीदे का मसला है? कौन सा खातमियत मोहम्मदी फिक्री मसला है या अकीदे का मसला है? वाले मसले की बात कर रहा हूँ। पहला जो मसला है वो फिक्री मसला है या अकीदे का मसला है? पहला तो फिक्री मसला है, है ना। अकाईद को फिक्र पर प्रयास कर लेंगे। नहीं, तो अब अकीदे का मसला मैंने पूछा आपसे, आपका इल्म है। आप इसका जवाब देखिए, बात गोल गोल घुमाइए ना, जवाब ये देते जाइए कि फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पहले आप ये कहिए कि मैंने गलत किया भाई। नहीं, मैंने बिल्कुल सही किया। वहाँ लफ्ज बिल फर्ज आया है, लफ्ज बिल फर्ज आया है। बिल फर्ज चाहे अकीदे में हो चाहे फिक्री मसला हो, उसका जवाब एक ही होगा। मैं ये कह रहा हूँ, यानी आप अकाईद को फिक्र पर कयास करते हैं, ऐसा ही? मैं अकाईद को और फिक्र को दोनों को जब मैंने आपसे बदस्तूर बयान किया तो मैंने लफ्ज बिल फर्ज का इस्तेमाल किया। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई नया नबी पैदा हो जाए तो खातमियत मोहम्मदी पर फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? मैं ये कह रहा हूँ, सुनो पहले ये बताइए, आपने जो एक अकीदे के मसले को फिक्री मसले पर कयास किया, ये कयास करना दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। यानी अकाईद को फिक्री मसाइल पर कयास कर सकते हैं? मैंने मसाइल का कयास नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको एक सेंटेंस बताया है बिल फर्ज। यहाँ बिल फर्ज को लेके बताया है, बिल फर्ज। तो खैर है भी नहीं है बिल फर्ज, बिल फर्ज पूरा सेंटेंस है। देखिए ये भी गलत बोल रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ अकाईद को फिक्र पर कयास कर सकते हैं? बिल्कुल। अकाईद का मसला यहाँ मैं बता रहा हूँ, बोलने तो दीजिए। अरे बोलने तो दो। जी बताइए। पूछते हो सवाल, बीच में फिर बोलने लगते हो।
بھائی پوچھیں گے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں جب لفظ بالفرض آ گیا تو بالفرض چاہے فقہ میں ہو چاہے عقائد میں ہو، عقائد کے تعلق سے اس کے معنی بھی بالفرض کے وہی ہوں گے، اور اگر فقہ کے معاملے میں ہو تو بالفرض کے معنی نہیں بدلیں گے، بالفرض کا معنی وہی رہے گا۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی میں نے بالفرض آپ کے بارے میں یہی پوچھا کہ بالفرض اگر کوئی آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ اگر کوئی نشے کی حالت میں 3 طلاق دیتا ہے طلاق ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، ایک سوال میں بھی آپ سے کرتا ہوں، بالفرض اگر آسمان زمین کے نیچے ہو جائے تو یہ ممکن ہے؟ بالفرض اگر آسمان زمین کے نیچے ہو جائے تو ممکن ہے کہ محال ہے، وہ بات الگ ہے، یہاں اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے، سیدھے ٹاپک پہ آئیے کہ بالفرض اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے، جبکہ میرے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بھائی ایک بات یہ بتائیے، فرض کس کو کیا جاتا ہے، محال کو یا ممکن کو؟ ابھی میں جیسے کہوں کہ آپ کے وہاں فرض کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امکان قسم کے تعلق سے میں آپ سے بیان کروں تو آپ کے مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت خاصہ میں شامل ہے کہ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، تو یہ انہوں نے کس پہ قیاس کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اسے چھوڑیں، ابھی ادھر نہ بھاگیں، آپ نے بالفرض کا مسئلہ کیا نا، میں پوچھتا ہوں محالات کو یا ممکنات کو بالفرض سے تعبیر کس کو کیا جاتا ہے؟ میں آپ سے اسی کا جواب دے رہا ہوں، اسی کا جواب دے رہا ہوں، یار بولنے تو دیا کرو، پھر بولنے لگتے ہو بیچ میں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کابر صاحب لکھتے ہیں امکان ایکسس کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت خاصہ میں شامل ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن جھوٹ بولے گا نہیں، تو یہ انہوں نے کس پہ انہوں نے کس پہ یہ فرض کیا ہے؟ محال پہ کیا ہے یا ممکنات پہ کیا ہے؟ یہ تو میرا سوال ہے، ارے اسی کا جواب دے رہا ہوں، محال پہ انہوں نے فرض کیا ہے، ممکنات پہ فرض کیا ہے؟ یہاں پر بالفرض کا لفظ انہوں نے بولا ہے کہاں پر؟ دیکھیں یہاں پر پہلی بات بالفرض کا لفظ نہیں ہے، یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں امکان قسم کا، اس کا تعلق الگ سے ہے، اس کا تعلق قدرت، یہ لفظ اس کا تعلق ممکن اور محال پہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ زیادہ گول گول گھمانے کی کوشش نہ کریے، آپ گھما نہیں پائیں گے، ابھی آپ اس کھیل میں کچے ہیں، اناڑی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ بعد خاتمیت محمدی اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی پہ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اتنا بتائیے بس۔ دیکھیں میری بات سنیے، بالفرض ممکنات پر یا محالات پر کس پر بولا جاتا ہے، پہلے اتنا بتائیں مجھے۔ میں آپ سے بالفرض ممکنات پہ بھی بولا جا سکتا ہے، محال پہ بھی بولا جا سکتا ہے۔ محال پر بھی بولا جا سکتا ہے، جی محال پر بھی بولا جا سکتا ہے بقول آپ کے، لیکن اس جو میں نے آپ سے پوچھا ہے اس صورت میں محال پہ نہیں بولا جائے گا۔ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ محال پر نہیں بولا جائے گا؟ اس لیے نہیں بولا جائے گا کیونکہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور رسول اللہ کے بعد، ارے آپ پھر بولنے لگتے ہو، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میری بھی سنو، سنو اپنے اندر ہمت پیدا کرو، سنو کرو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ بالفرض کا اطلاق محالات پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ یہاں پر جو بالفرض کا اطلاق کیا گیا ہے یہاں بھی محال پہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے، جی آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، ہمارا بھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی بالفرض کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ایک بات بتائی گئی ہے ٹھیک ہے کہ اگر بالفرض ایسا ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن ہوگا نہیں، ٹھیک۔ محال ہے یہ۔ اب میرا سوال سن لیجیے، میں سمجھ گیا آپ کا، اب میرا سوال سنیے، یہاں پر لکھا ہے کہ آ جائے بالفرض، چلیے بالفرض مان لیا کہ محال کے لیے مان لیا، انہوں نے لکھا ہے بالفرض اگر کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی پہ فرق نہیں پڑے گا۔ مین معاملہ یہ ہے، فرق کیسے نہیں پڑے گا، وہی میں آپ سے اتنی دیر سے پوچھ رہا ہوں کہ فرق کیسے نہیں پڑے گا۔ بتایا تو نہیں، آپ نے نہیں بتایا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرق کیسے نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ فرق اگر بالفرض آ جائے تو خاتمیت محمدی پہ فرق نہیں پڑے گا۔ میں پوچھ رہا ہوں بالفرض اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی پہ فرق کیسے نہیں پڑے گا؟ تحذیر الناس پوری پڑھی ہے؟ جی ہاں، پوری پڑھی ہے۔ اس میں خاتمیت کے تحت کیا معنی بیان کیے جا رہے ہیں؟ جی صفحہ 3 سے پہلے جو خاتمیت کا
शुरू हुआ है, असल बहस फातिमियत के ऊपर शुरू हुई है, वहाँ क्या बताया जा रहा है? ये उसका कंक्लूजन ये निकला है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा, नहीं पैदा होगा जी। लेकिन यहाँ पर मेरा सवाल ये है, आप मेरे सवाल को समझ नहीं रहे हैं, आप अनजान बन रहे हैं, भोले बन रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि इन्होंने जो लिखा है कि अगर कोई बिल फर्ज नया नबी पैदा हो जाए तो खातमियत मोहम्मदी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? सुनो तो, इसका त्याग और सबाक आपको पता है? जी हाँ पता है, आप बता दीजिए अगर मुझे नहीं पता है तो। अगर या तो आप ये कहें कि बिल्कुल पता है, या ये कहें कि नहीं पता है। चलिए नहीं पता है, बता दीजिए। नहीं पता है, बता दीजिए। बिल्कुल नहीं पता है? बिल्कुल नहीं पता। चलिए आप लाइन में फिर एक काम करो, पहले आप पूरी किताब पढ़ो। भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं, भागिए नहीं। आप मुझे ये बता के जाइए कि खातमियत मोहम्मदी में फर्क कैसे नहीं पड़ेगा? एक बात मेरी सुन लीजिए। मैंने आपसे अभी जब पूछा, अब अच्छा चलिए सुनिए, अगर मैं अच्छा एक बात मेरी सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए, फिर आखिरी बात मैं सुनूंगा आपकी बात, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात, मेरे भैया मैं सुनूंगा, मेरी बात सुन लो पहले, बात सुनना, मैं सुनूंगा, मेरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए। पहले मेरी बात सुनने। चले थोड़ी तेज बोले, आवाज धीरे आ रही है। सुने, आपने ये कहा कि भाई मैं सियाक और सबाक मुझे नहीं पता है, ठीक है? आपने यही कहा ना? बताइए। जी कहा ना? जी। आपने फिर एतराज किया सफ़ा 3 को उठाकर। मैं एतराज करता हूँ कि ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब न जाइए। भाई कुरान कह रहा है यार, कैसे नहीं जाए नमाज, हालांकि वाक़ईमुस सलाह, नमाज तो फर्ज है। जब नशे की हालत में हो वो मुझे पता है, जब नशे की हालत में वो मुझे पता है, तो इसका चलिए इसका सियाक़ व सिबाक़ बता के मेरी इस्लाह कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आप सुन मेरी बात। मैं समझ गया, आप इसका सियाक़ व सिबाक़ बता के मेरी इस्लाह कर दीजिए। आप क्या कहेंगे? भाई सियाक़ व सिबाक़ पढ़ के आइए। हाँ, तो आप मेरी इस्लाह कर दीजिए पढ़ के। आप सियाक़ व सिबाक़ पढ़ के मेरी इस्लाह कर दीजिए ना, भाग क्यों रहे हैं? नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि आप सियाक़ और सिबाक़ पढ़कर आइए। अच्छा मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए, पहले सुन तो लीजिए, सुनिए, बताइए, बिल फर्ज, आप अभी शादीशुदा तो है नहीं? जी बताइए। बिल फर्ज आपकी बीवी शादी से पहले, जिससे आपकी शादी होने वाली है, बिल फर्ज आपकी बीवी शादी से पहले गाबिन हो जाती है तो उसकी पारसाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये दुरुस्त है? बिल फर्ज अगर आपकी बीवी, होने वाली बीवी निकाह से पहले गाबिन हो जाती है तो उसकी पारसाई पे फर्क नहीं पड़ेगा, कैरेक्टर पे फर्क नहीं पड़ेगा। दुरुस्त है? देखिए, दिखाइए। देखो, हाँ सुनो। शादी से पहले बात चीजें ऐसी होती हैं कि जो करामात से ताल्लुक रखती हैं। जैसे हजरत मरियम का वाक़या है, शादी से पहले हुई है नहीं हुई है? शादी हुई उनकी, बताइए। वो हजरत मरियम का वाक़या आप अपनी बीवी के ऊपर जो हुई भी नहीं है उस पे लगा सकते हैं। शर्म नहीं आती आपको? क्या आप हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सलामुल्लाह अलैहा का अब एग्जाम्पल आप अपने ऊपर दे रहे हैं? शक्ल देख के भी आपने अपनी नाले के अंदर जाके सुन तो लो। सुनाओ ना, जहालत तुम कर रहे हो यार। हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का तुम अपने ऊपर एग्जाम्पल लगा के दे रहे हो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। बोलो। आप औलिया अल्लाह के करामात के कायल नहीं है? बोलो। औलिया अल्लाह के करामात के कायल नहीं है? बोल। तुम औलिया हो? तुम औलिया में से आते हो क्या? तुम औलिया में से आते हो? तुम अल्लाह के वलियों में से आते हो? तुम करामात दिखाने पे कुदरत रखते हो? मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारा एग्जाम्पल दिया था कि तुम्हारी बीवी से तुम्हारी शादी होने वाली है, तो तुम यहाँ पे औलिया अल्लाह को कहाँ से ले आए? मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारी बरेलवियत है। नहीं, अरे बरेलवियत देवबंदियत नहीं, अभी इस पे बात करो पहले। तुम्हारी बीवी की पारसाई पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वो बली होगी। तुम्हारी बीवी की पारसाई पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ या ना? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। देवबंदी मर जाएगा, जहर का प्याला पी लेगा, जहर के ड्रम पी लेगा, लेकिन कभी भी इस इबारत पे हाँ नहीं करेगा। चलो रखो। आप रखो। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम मुझसे बात कर सको। एक एतराज मेरा भी है,